नमो लोये सौहरिहन्ताणम् नमो लोये सौहृदानम् नमो लोये सौभागिर्यानम् नमो लोये सौज्यायानम् नमो लोये सौत्रिकावती सावनम् ओंकारमिन्दु संयुक्त नित्यम् जायन्ति योगिनः कामदम् औषधम् च ओंकाराय नमो नमः मङ्गलम् भगवान् यो मङ्गलम् गौतमो मङ्गलम् कुन्कुण्डार्यो विजेन्द्रमोऽस्तु मङ्गलम् नमः समरिसाराय स्वानुभूत्या चकास्ते स्वभावाय भवाय सर्वाः विभावनिदाता। समयसार भगवान कुंकुंदाचार्य रचित समयसार तथा भगवान अमृतचंद्राचार्य रचित आत्मख्याति टीका कलश सहित एनो स्वाध्याय चाले छे। एमां परिशिष्टमां कलश 259 सुधी आपणे स्वाध्याय कर्यो छे। हवे कलश 259 पछी 13मा भंगना कलश रूपे काव्य कहेवामां आवे छे, एटले कलश 260। 13मो अने 14मो भंग ए नित्य अने अनित्यना भंग छे। एटले आत्मा नित्य छे ए 13मा भंगमां कहे छे अने आत्मा पर्यायथी अनित्य छे ए वात 14मा भंगमां कहेशे। तो 13मो भंग कलश 260। प्रादुर्भाव विराम मुद्रित वहत नाना अंश नानात्मा निर्ज्ञाना क्षण भंग संग पतितः प्राय पशुर्नश्यति स्यादवादी तु चिदात्मना परिमृष्टिस्तु नित्योदितं टंकोत्कीर्ण घन स्वभाव महिम ज्ञानम भवन जीवति। कलश 260 ना अर्थमां कहे छे के पशु एटले पशु अर्थात एकांतवादी अज्ञानी प्रादुर्भाव विराम मुद्रित वहत ज्ञान अंश नाना आत्मना निर्ज्ञानात् एकांतवादी अज्ञानी उत्पाद व्ययथी लक्षित एवा जे वहेता एटले परिणमता ज्ञानना अंशो ते रूप अनेकात्मकपणा वडे ज आत्मानो निर्णय अर्थात ज्ञान करतो थको। शुं कह्युं के उत्पाद व्ययथी लक्षित एटले जेनुं लक्षण उत्पाद अने व्यय छे ते। उत्पाद अने व्यय कोनुं लक्षण छे? ए पर्यायनुं लक्षण छे। उत्पाद व्यय पर्यायना छे एटले अहींया कहे छे के उत्पाद व्ययथी लक्षित एटले जेनुं लक्षण उत्पाद व्यय छे ते एवा जे वहेता एटले परिणमता ज्ञानना अंशो एटले ज्ञाननी पर्यायोनी वात करी। ज्ञाननी पर्यायो उत्पाद अने व्यय थाय छे तेनी वात करता कहे छे के उत्पाद व्ययथी लक्षित एवा जे वहेता परिणमता ज्ञानना अंशो ते रूप अनेकात्मकपणा वडे ज आत्मानो निर्णय अर्थात ज्ञान करतो थको। एटले जे अनेक पर्यायो थाय छे ए द्वारा ज पोते आत्मा छे एवुं ज आत्मानुं स्वरूप छे एम ए माने छे। कोण? एकांतवादी। एकांतवादी ने आचार्य भगवाने पशु कह्यो छे, पशु समान कह्यो छे। एटले अहींया कहे छे के पशु अर्थात एकांतवादी अज्ञानी जे वस्तुना स्वरूपने एकांते ज माने छे एवो एकांतवादी अज्ञानी उत्पाद व्ययथी लक्षित एवा जे परिणमता ज्ञानना अंशो एटले के ज्ञाननी पर्यायो ते रूप अनेकात्मकपणा वडे, केम के पर्यायो अनेक छे, अनंत पर्याय छे, तो एवा अनेक पर्याय रूपे आत्मानो निर्णय करे छे एटले के ज्ञानने अथवा आत्माने ए रूपे माने छे। आगळ कहे छे कि क्षण भंग
સંગ પતિતઃ પ્રાય નશ્યતિ, અને એમ એ માનતો ક્ષણભંગના સંગમાં પડેલો બાહુલ્યપણે નાશ પામે છે. ક્ષણભંગના સંગમાં પડેલો એટલે જે આવી માન્યતા છે એ માન્યતામાં એ ક્ષણે ક્ષણે પોતાનો નાશ થાય છે. ક્ષણભંગ એટલે ક્ષણભંગુરતા કહો, અનિત્યતા કહો. તો એવા અનિત્ય માનતામાં પડેલો, એવા અનિત્ય માનતાના સંગમાં રહેલો, ક્ષણભંગના સંગમાં પડેલો બાહુલ્યપણે નાશ પામે છે. એટલે પ્રાય નશ્યતિ એમ શબ્દ મૂક્યા છે, એનો અર્થ કર્યો છે બાહુલ્યપણે નાશ પામે છે. એટલે કે એ નાશ પામે છે, મોટે ભાગે નાશ પામે છે. એમાં કહેવા પાછળનો આશય એવો છે કે પોતાને જ્યારે એ પર્યાય રૂપ માને છે અને પર્યાયનો નાશ થાય છે, વ્યય થાય છે, એટલે સાથે પોતાનો પણ નાશ થાય છે એવું એ માને છે. વાસ્તવમાં એવું થતું નથી, પણ એવું એ માને છે. અને એનાથી વિપરીત સ્યાદવાદી તું ચિદ આત્મના ચિદ વસ્તુ નિત્ય ઉદિતમ પરિમુષણ, એટલે કહે છે કે અને સ્યાદવાદી તો ચૈતન્યાત્મકપણા વડે એટલે ચેતનપણા વડે, ચૈતન્યાત્મકપણા વડે એટલે ચેતનપણા વડે ચૈતન્ય વસ્તુને નિત્ય ઉદિત અનુભવતો થકો, એટલે ચેતનાને હંમેશા અનુભવતો થકો. ટંકોત્કીર્ણ ઘન સ્વભાવ મહિમ જ્ઞાનમ ભવન, ટંકોત્કીર્ણ ઘન સ્વભાવ જેનો મહિમા છે એવા જ્ઞાનરૂપ વર્તો જીવે છે. પેલો એકાંતવાદી છે એ પર્યાયના અનેકપણાના સંગે એને પોતાને પર્યાયરૂપ માનતો થકો પર્યાયના નાશ દ્વારા પોતાનો નાશ સમજે છે. જ્યારે સ્યાદવાદી છે તે પોતાના ચૈતન્ય સ્વરૂપને અનુભવતો કે જે હંમેશા રહે છે, ટંકોત્કીર્ણ ઘન સ્વભાવ એટલે જે હંમેશા ટકીને રહે છે, જેનો નાશ થતો નથી, એવા મહિમા સહિત પોતાને જ્ઞાન સ્વરૂપ માનતો એ જીવિત રહે છે. પંડિતજી ભાવાર્થમાં સમજાવે છે કે એકાંતવાદી જ્ઞેયોના આકાર અનુસાર જ્ઞાનને ઉપજતું વિણસતું દેખીને, જ્ઞેયો એને જ્ઞાનમાં જણાય છે, એટલે કે એની જ્ઞાનની પર્યાયમાં જેમ જ્ઞેય છે તેમ જ જ્ઞાન થાય છે, તે જ પ્રકારે જ્ઞાન થાય છે. હવે એક પછી એક જ્ઞાનની પર્યાય જેમ થાય છે તે પ્રમાણે આ અજ્ઞાની એ જ્ઞાનની પર્યાયના ઉત્પાદ અને નાશની સાથે પોતાનો ઉત્પાદ અને નાશ માને છે, પોતાના જ્ઞાનના ઉત્પાદ અને નાશને માને છે, એટલે પોતાના ઉત્પાદ નાશને માને છે. એકાંતવાદી જ્ઞેયોના આકાર અનુસાર જ્ઞાનને ઉપજતું વિણસતું દેખીને, એટલે એ એમ જ માની લે છે કે આ જે જ્ઞાનમાં જે જણાય છે એ જ પોતાનું સ્વરૂપ છે. જ્ઞેયોનું જ્ઞાન કરવાવાળી એની જ્ઞાનની પર્યાય એ પોતાની છે, એ પોતાનું સ્વરૂપ છે, અને જ્ઞેયો એનાથી જુદા બહાર છે એવું એ જાણતો નથી. એટલે પંડિતજી સમજાવે છે કે એકાંતવાદી જ્ઞેયોના આકાર અનુસાર જ્ઞાનને ઉપજતું વિણસતું દેખીને, જ્ઞાનને ઉપજતું વિણસતું દેખીને એટલે કે જ્ઞાનની પર્યાય તે પ્રમાણે એક પછી એક થાય છે, એટલા માટે ઉપજતું વિણસતું કહ્યું છે. કેમ કે પર્યાયના ઉત્પાદની અહીંયા વાત લીધી છે. અગાઉના બોલમાં જ્ઞાન આકાર થતું એમ લેવામાં આવ્યું હતું, જ્યારે અહીંયા જ્ઞાનને એમ ઉપજતું વિણસતું એમ શબ્દ મૂક્યા છે. અગાઉ જ્યારે વાત કરી ત્યારે જ્ઞાન જ્ઞેય આકાર થાય છે એ રીતે વાત લીધી હતી, જ્યારે અહીંયા એ જ્ઞેયોના આકાર અનુસાર જ્ઞાનને ઉપજતું વિણસતું એટલે કે જ્ઞાનની પર્યાય ઉત્પન્ન થાય અને વિણસે છે. જેમ જ્ઞેય છે તે પ્રમાણે તેને જાણવા વાળી જ પર્યાય થાય છે, અને એક પછી એક જ્ઞાનની પર્યાય થાય છે, એટલે પૂર્વની પર્યાયનો નાશ થાય છે અને ઉત્તર પર્યાય ઉત્પન્ન થાય છે. એટલે એમ એ જ્ઞાન ઉપજતું વિણસતું. એમાં જ્ઞાન ગુણની વાત નથી, જ્ઞાન ગુણ તો શાશ્વત રહેલો જ છે, એમાં કાંઈ ઉપજતું કે વિણસતું નથી. પણ જ્ઞાનની પર્યાય કે જે ઉપજે છે અને વિણસે છે, અને એ કેવી રીતે, તો કે જેવું સામે જ્ઞેય છે તે પ્રમાણે ઉપજે છે અને વિણસે છે.
એટલે આને એમ લાગે છે કે એનું અસ્તિત્વ પેલા દ્વારા છે, જ્ઞાનનું અસ્તિત્વ જ્ઞેય દ્વારા છે, અને એના પોતાનું સ્વરૂપ માની અને પોતાનો નાશ એ માને છે. અહીંયા કહે છે કે અનિત્ય પર્યાયો દ્વારા આત્માને સર્વથા અનિત્ય માનતો થકો પોતાને નષ્ટ કરે છે. જ્ઞાનનું ઉપજવું વિણસવું એટલે કે જ્ઞાનની પર્યાય એનો ઉત્પાદ અને વ્યય જે થઈ રહ્યો છે એ દ્વારા આ અજ્ઞાની એમ માને છે કે આત્માનો નાશ થાય છે, આત્માને અનિત્ય માનતો થકો એ પોતાનો નાશ કરે છે, એટલે પોતાના જ્ઞાન સ્વભાવનો નાશ કરે છે. અને એનાથી વિપરીત સ્યાદવાદી તો જો કે જ્ઞાન જ્ઞેયો અનુસાર ઉપજે વીણસે છે તો પણ ચૈતન્ય ભાવનો નિત્ય ઉદય અનુભવતો થકો જીવે છે, નાશ પામતો નથી. અહીંયા સ્યાદવાદીની વાતમાં એને જ્ઞાન છે એ વાત પંડિતજીએ સમજાવી દીધી કે સ્યાદવાદી છે એ જ્ઞાની છે, એ જાણે છે કે જે આ ઉપજે છે વીણસે છે એ એક અપેક્ષા છે અને એ પર્યાયની અપેક્ષા છે. પણ તે જ વખતે જે પર્યાય થાય છે, જે જ્ઞાનની પર્યાય થાય છે, ત્યાં ધ્રુવ તરીકે જ્ઞાન તો રહેલું જ છે. એટલે કહે છે કે જો કે જ્ઞાન જ્ઞેયો અનુસાર ઉપજે છે વીણસે છે એટલે પર્યાયો થાય છે, જ્ઞાનની પર્યાયો થાય છે, તો પણ ચૈતન્ય ભાવનો તો નિત્ય ઉદય રહે છે અને એવા ઉદયને એ જ્ઞાની અનુભવે છે કે પોતાનો ઉદય તો નિત્ય રહે છે, પોતે તો જ્ઞાન ભાવે હંમેશા રહે છે, સતત જ્ઞાન કરે જ છે, એટલે પોતાનો ચૈતન્ય ભાવ નિત્ય ઉદય રહે છે અને એવા ઉદયરૂપ રહેતા ચૈતન્ય ભાવને અનુભવતો થકો એ પોતે નાશ પામતો નથી. પોતે જ્ઞાન સ્વરૂપ છે, પોતે જ્ઞાન કરી રહ્યો છે, સમય સમયે જ્ઞાન કરી રહ્યો છે, એટલે પોતાનો નાશ નથી, પોતાના ચૈતન્ય ભાવનો નાશ નથી. સમય સમયે જ્ઞાન કરતા જે જ્ઞાનની પર્યાય થાય છે એનું ઉપજવું અને વિણસવું છે એ પોતાથી ભિન્ન છે, એ પોતાથી ગુણ છે. એટલે કે પોતાના જે જ્ઞાન સ્વભાવ ચૈતન્ય સ્વભાવ જે શાશ્વત રહે છે એનાથી એ જુદી વસ્તુ છે. અને એવું હોવું પર્યાયનું એવું થવું એ પણ અપેક્ષાથી પોતાનું જ સ્વરૂપ છે એમ સ્યાદવાદી જાણે છે. કેમ કે સ્યાદવાદી તો અનેકાંતથી વસ્તુના સ્વરૂપને જુએ છે ને, એટલે કે વસ્તુનું સ્વરૂપ ધ્રુવથી નિત્ય છે, દ્રવ્યથી નિત્ય છે, અને એ જ વખતે એ પર્યાયથી એ અનંતપણું પણ છે એ વાત સ્યાદવાદી જાણે છે. એટલે કે જ્ઞેયો અનુસાર જે પર્યાયો થાય એ પણ પોતાનું જ સ્વરૂપ છે અને એમાં ઉપજવું વિણસવું થાય તે છતાં પોતાનો નાશ નથી થતો, પોતાનું ઉપજવું નથી થતું, પોતે તો એક સરખો નિત્ય ઉદયમાં રહે છે. અને આ વાતને પૂજ્ય ગુરુદેવ કાંજી સ્વામીએ વિસ્તારપૂર્વક સમજાવી છે એ આપણે લઈએ. પ્રવચન રત્નાકર ભાગ 10મો, પાના નંબર 450, કળશ 260, શ્લોકાર્થ ઉપરનું પ્રવચન. અહીંયા ગુરુદેવ સમજાવે છે કે જુઓ શું કીધું કે આત્મા ઉત્પાદ વ્યય દ્રવયુક્ત સત છે. સત છે એટલે હોવાપણે છે. આત્મા ઉત્પાદ વ્યય દ્રવયુક્ત સત છે. એમાં ઉત્પાદ વ્યય છે એ પર્યાય છે. ઉત્પાદ વ્યય છે એ પર્યાયના ઉત્પાદ વ્યય છે. અને ધ્રુવ તરીકે જે બદલાતું નથી એવું એ પોતાનું દ્રવ્ય હંમેશા રહે છે. જે બદલાતો અંશ છે અને જે નથી બદલાતો અંશ એમ બે મળી અને આત્મા છે. કોઈ પણ દ્રવ્યનું અસ્તિત્વ બદલાતો અંશ અને ન બદલાતો અંશ એમ બે મળીને જ હોય. એવું ક્યારેય બની શકે નહીં કે બેમાંથી એક અંશ હોય નહીં તો પણ એનું અસ્તિત્વ હોય, એવું ક્યારેય બની શકે નહીં. બંને અંશ હોવા જ જોઈએ. કોઈ પણ દ્રવ્યને એનો ન બદલાતો અંશ અને એનો બદલાતો અંશ એ બંને હોય જ છે. એટલે પર્યાય વિનાનું દ્રવ્ય કલ્પી શકાય જ નહીં. કોઈ પણ દ્રવ્ય પર્યાય વિનાનું હોઈ શકે નહીં. આ સિદ્ધાંતની વાત છે. એટલે એ દ્રવ્યનો જે ન બદલાતો અંશ, જે કાયમ ટકીને રહેતો અંશ, એને ધ્રુવ કયો.
એટલે એક ધ્રુવ અંશ છે અને બીજો જે અવસ્થા જે બદલાય છે એવો અંશ. એટલે બેમાંથી એક અંશને આપણે માનીએ અને બીજા અંશને ન માનીએ તો એમાં મિથ્યાત્વનો દોષ આવે. બંને અંશને તમારે સ્વીકારવા જ પડે. એટલે કોઈ પણ વસ્તુનું સ્વરૂપ જ્યારે એમ છે તો આત્માનું સ્વરૂપ પણ એવી રીતે જ છે. એટલે દ્રવ્ય અને પર્યાય મળીને આત્માનું સ્વરૂપ છે. ભલે એક સમયની પર્યાય છે, પર્યાય ક્ષણિક છે, બદલાય છે, બધું બરાબર, તે છતાંય પર્યાય વિનાનો આત્મા કહી શકાય નહીં. દરેક સમયે કોઈ એક પર્યાય છે ને છે. હવે આત્માના બંધારણમાં વિચાર કરવા જઈએ તો આત્માનું બંધારણ કઈ રીતે છે? તો દ્રવ્યથી વિચાર કરીએ તો દ્રવ્ય કઈ બીજી જુદી ચીજ નથી. અનંત ગુણનો સમૂહ છે, અનંત ગુણનો પિંડ છે, એ જ દ્રવ્ય છે. હવે એવું એ દ્રવ્ય છે ને અનંત ગુણ છે, તો અનંત ગુણની પર્યાય હોય અને દરેક ગુણની એક એક પર્યાય હોય. એટલે એક સમયમાં અનંત પર્યાય થાય. એટલે અનંત પર્યાય સહિત જે બદલાતો અંશ છે એ અને અનંત ગુણ સહિત એવું આત્માનું સ્વરૂપ છે અને એમ જ આત્માનો સ્વીકાર થાય. અનંત ગુણ છે, એકરૂપ છે, એ વાત બરાબર છે, પણ સાથે ને સાથે અનંત ગુણ છે તો દરેક ગુણની એક પર્યાય પણ છે. દરેક સમયે કોઈ એક પર્યાય તો છે, એટલે સાથે અનંત પર્યાય પણ છે. એટલે એ અનંત પર્યાય જે છે એ ક્ષણિક છે, એનો ઉત્પાદ છે અને વ્યય છે. એક પર્યાય છે, એ પર્યાયનો નાશ થાય છે, એ જ વખતે બીજી પર્યાય ઉત્પન્ન થાય છે. એક જ સમયમાં ઉત્પાદ અને વ્યય છે. એક જ સમયમાં ઉત્પાદ અને વ્યય છે. એમાં કોઈ આંતરો પડતો નથી, ગાળો પડતો નથી કે ચલો આ પર્યાયનો નાશ થયો પછી આંતરો પડ્યો ને પછી બીજી પર્યાય ઉત્પન્ન થઈ, એમ નથી. આ પર્યાયનો નાશ એ જ વખતે બીજી પર્યાય ઉત્પન્ન થાય છે. એટલે પર્યાયનું બદલાવું, અવસ્થાનું બદલાવું, એમાં જે બદલાવ થાય છે ત્યારે પૂર્વની અવસ્થાનો નાશ થાય અને પછીની અવસ્થા જે છે એનો ઉત્પાદ થાય, એની ઉત્પત્તિ થાય. હવે આવા ઉત્પાદ અને વ્યય એને આપણે સ્વીકારીએ નહીં અને માત્ર જે બદલાતું નથી એવા અંશને જ માનીએ તો એમાં મિથ્યાત્વનો મોટો દોષ લાગે. કેમ કે વસ્તુનું સ્વરૂપ એમ નથી. વસ્તુનું સ્વરૂપ તો દ્રવ્ય અને પર્યાય મળીને છે. એટલે એમ જ હોવાપણું છે. એટલા માટે અહીંયા ગુરુદેવે શબ્દ મૂક્યો છે કે સત છે. આપણે એની વાત કરી રહ્યા છીએ અત્યારે. શું વાત આવી? ગુરુદેવે શું કહ્યું કે આત્મા ઉત્પાદ વ્યય ધ્રુવયુક્ત સત છે. એનું હોવાપણું જ એ રીતે છે. ઉત્પાદ વ્યય ધ્રુવયુક્ત હોવાપણું છે. એટલે એમાં બંનેને તમારે સ્વીકારવા જ પડે. હવે આ વાતને પકડીએ પછી અપેક્ષાનો વિચાર થાય કે ઉત્પાદ વ્યય જે પર્યાયના થાય છે તો પર્યાયની અપેક્ષાએ આપણે એને એમ કહીએ કે એ અનિત્યપણું છે અને જે બદલાતું નથી ધ્રુવ છે એ અપેક્ષાએ એનું નિત્યપણું છે. પણ પહેલા વસ્તુના સ્વરૂપને તો જેમ છે તેમ સમજવું જોઈએ ને. એટલે એ વાત સમજાવી અહીંયા કે ઉત્પાદ વ્યય ધ્રુવયુક્ત સત છે. સત છે એટલે એવું જ હોવાપણું છે, બીજી રીતે હોવાપણું નથી. કે એક સત શબ્દ જે મૂક્યો છે એ બહુ મહત્વનો છે. અહીંયા આપણે વાંચીને આગળ ચાલી જઈએ એમ વાત નહીં ચાલે. આત્મા ઉત્પાદ વ્યય ધ્રુવયુક્ત સત છે એટલે શું? કે તે ધ્રુવપણે નિત્ય ટકતો એવો નવી નવી અવસ્થાઓ પણ ઉત્પન્ન થાય છે અને પૂર્વ અવસ્થા પણ નાશ પામે છે. આમ એક સમયમાં અનંત ગુણની અનંતી પર્યાયો ઉત્પન્ન થાય છે અને બીજા સમયે તેનો વ્યય થઈ જાય છે. એટલે પહેલાની જે પર્યાય છે એનો વ્યય થઈ જાય છે. એટલે દરેક ગુણની એક એક પર્યાય જે એક સમયની છે એનો વ્યય થાય એટલે અનંત પર્યાયનો વ્યય થાય. એટલે બીજા સમયમાં બીજી અનંત પર્યાય હોય છે. એક સમયમાં જે પર્યાય પહેલા સમયમાં તે બીજા સમયમાં નથી. પણ નથી એટલે કઈ પર્યાય વિનાનો થઈ જાય છે એવું તો બનતું નથી. હવે આ વાતને જે સમજ્યો નથી ને એકાંતે જ લઈને બેઠો છે કે હું ધ્રુવ ને પર્યાય નહીં ને પર્યાય એનો હું વિચાર કરવા જઈશ તો મારા સ્વરૂપનો નાશ થઈ જશે ને આવી ઊંધી વાત લઈને બેઠો છે, એ એકાંતવાદી છે. એ પોતાના સ્વરૂપનો નાશ કરે છે એમ આચાર્ય ભગવાને વાત લીધી છે. એટલે પહેલા મૂળ વાત ગુરુદેવે આ રીતે આપણને સમજાવી કે કઈ રીતે પોતાનો નાશ કરે છે પછી સમજવાનું છે. પહેલા તો પોતે શું છે એ સમજવું જોઈએ. એટલે પોતે જે છે એમાંની એક પણ વાતને છોડી દઈએ એટલે પોતાના સ્વભાવ ભાવનો ઘાત થયો. પર્યાયને છોડી દે તો પણ સ્વભાવ ભાવનો ઘાત થાય અને ધ્રુવને છોડી દે તો પણ એનો ઘાત થઈ જાય. વેદાંતની દ્રષ્ટિ અપનાવીએ અને પર્યાયને ન માનીએ
તો પણ એમાં પોતાના સ્વભાવ ભાવનો ઘાત થાય છે, પોતાનું અસ્તિત્વ પછી રહેતું નથી. અને બૌદ્ધની દ્રષ્ટિ અપનાવીએ કે જેઓ માત્ર પર્યાયને જ માને છે અને દ્રવ્યને નથી માનતા, ધ્રુવને નથી માનતા, ત્રિકાળીને નથી માનતા, એ અપનાવીએ તો પણ એમાં પોતાનો નાશ થઈ જાય છે. એ બંને એકાંતવાદી છે. એ બંને એકાંતવાદી. જૈન દર્શન બંનેને માને છે કે ના, ઉત્પાદ વ્યય સહિત જે પર્યાય છે એવું પણ સ્વરૂપ છે અને સાથે ધ્રુવ ટકી રહેતું પણ સ્વરૂપ છે, અને બંનેને અપેક્ષા સાથે માને છે. એટલે નિત્યપણું અને અનિત્યપણું બંને સાથે જ છે. નિત્યપણું છે ત્યારે જ અનિત્યપણું છે. એમ પણ નથી કે નિત્યપણું અમુક સમય છે અને અનિત્યપણું જુદા સમય છે, એમ નથી. જે સમયે નિત્યપણું છે એ જ સમયે અનિત્યપણું છે. માત્ર એની અપેક્ષાને સમજવાની છે. પર્યાયથી અનિત્યપણું છે, દ્રવ્યથી નિત્યપણું છે. એટલે બેમાંથી કોઈને પણ નહીં માને તો એ પોતાના સ્વરૂપને જેમ છે તેમ માનતો નથી. એટલે પોતે પોતાનો ઘાત કરે છે, પોતાનો નાશ કરે છે. એટલે આચાર્ય ભગવાને એ શૈલીમાં આખી વાત લીધી છે. ગુરુદેવ પહેલા બેઝિક આખું સમજાવે છે અને પછી આપણને એ વાત સમજાવશે. શું કહે છે અહીંયા? કે આત્મા ઉત્પાદ વ્યય ધ્રુવયુક્ત સત છે. એટલે શું? કે તે ધ્રુવપણે નિત્ય ટકતો એવો નવી નવી અવસ્થાપણે ઉત્પન્ન થાય છે. ધ્રુવપણે ટકતો એવો નવી નવી અવસ્થાપણે ઉત્પન્ન થાય છે અને પૂર્વ અવસ્થાપણે નાશ પામે છે. એટલે ઉત્તર પર્યાય પછીની પર્યાયનો ઉત્પાદ અને પૂર્વની પર્યાયનો નાશ. આમ એક સમયમાં અનંત ગુણની અનંતી પર્યાયો ઉત્પન્ન થાય છે અને બીજે સમયે તેનો વ્યય થઈ જાય છે. આ વસ્તુનો પર્યાય ધર્મ છે. આમ આત્મા નિત્ય અનિત્ય બંને રૂપ છે. છતાં અજ્ઞાની ઉત્પાદ વ્યયથી લક્ષિત અર્થાત ઉત્પાદ વ્યયથી જાણવામાં આવતા જ્ઞાનના અંશરૂપ અનિત્ય ભાવોમાં જ એકાંતે આ આત્મા છે એમ નિર્ણય કરે છે. એટલે કે માત્ર પર્યાયને જાણે છે તો પર્યાય એ જ આત્મા છે એમ અજ્ઞાની નિર્ણય કરે છે. શું કહ્યું? કે છતાં અજ્ઞાની ઉત્પાદ વ્યયથી લક્ષિત એટલે પર્યાયો ઉત્પાદ વ્યયથી જાણવામાં આવતા જ્ઞાનના અંશરૂપ એટલે કે જ્ઞાનની પર્યાયો એ અનિત્ય ભાવ છે, તો એમાં જ એકાંતે આ આત્મા એમ નિર્ણય કરે છે કે એ પોતે છે. ક્ષણભંગના સંગમાં પડેલો અનિત્ય પર્યાયના સંગમાં પડેલો તે આ ઉત્પાદ વ્યયરૂપ પર્યાય જેટલો જ હું આત્મા છું એમ માને છે. એ જુએ છે પર્યાયને, એની દ્રષ્ટિ પર્યાય તરફ છે. એટલે પર્યાય દ્રષ્ટિ છે અને પર્યાય સમય સમય બદલાય છે, એના ઉત્પાદ વ્યય થાય છે. એવું પર્યાયનું અનિત્ય સ્વરૂપ છે, જે નિત્ય એક જ પર્યાય ટકીને રહેતી નથી. એવું જોનારો એ અજ્ઞાની એમ માને છે કે આ હું છું. આ અનિત્ય ભાવ છે એ પર્યાયનો છે. એ ઉત્પાદ વ્યય પર્યાય જે છે એમાં હું છું, એ રૂપે હું છું એમ એ પોતાને માને છે. કેમ કે એની દ્રષ્ટિ ત્યાં જ છે. એની દ્રષ્ટિ ધ્રુવ તરફ નથી, દ્રવ્ય તરફ દ્રષ્ટિ છે જ નહીં, માટે એ એમ માને છે. હવે આપણે આ વાત કરીએ, સ્વાધ્યાય કરીએ ત્યારે આ બધું આમ સમજીએ, પણ એ વખતે વાસ્તવમાં આપણે શું વિચાર કરવાનો હોય કે હું એ જગ્યાએ હું શબ્દ મૂકીને પછી જો વિચાર કરીએ કે હું શું માનું છું, હું પર્યાયનું લક્ષ્ય કરીને હું એમ જ માની રહ્યો છું કે આ મારું સ્વરૂપ છે. શરીરની જે પર્યાય દેખાય છે, જે અનંત અસંખ્ય પૂતગળોનો સમૂહ છે, અને એ પૂતગળોનો સમૂહ અને એ જે બદલાયા કરે છે, એની અંદર જે પર્યાયો એની અવસ્થાઓ બદલાયા કરે છે, એમાં તો હું પણ એમ જ માનું છું કે આ મારું સ્વરૂપ છે. જે સ્કંધ છે, અસંખ્ય પરમાણુઓનો સ્કંધ છે, અને એ સ્કંધની પર્યાય બદલાય છે. એ દરેક પર્યાય બદલાતી વખતે આપણે તો એમ જ કહીએ છીએ ને કે આ હું છું. આ મેં હાથ ઊંચો કર્યો, મેં રોટલી ખાધી, મેં પગ હલાવ્યો, મેં એક્સરસાઇઝ કરી. આપણે શું કરી રહ્યા છીએ? આપણે એ તો કરી રહ્યા છીએ. આ અહીંયા શાસ્ત્રની ભાષામાં સમજાવવામાં આવ્યું, પણ એને જરા સરળતાથી સમજીએ તો વાત તો આપણી જ કરી રહ્યા છે. ગુરુદેવ એમ કહે છે કે ભાઈ તું એમ માની રહ્યો છે કે દરેક સમયે સમયે પલટતી પર્યાય રૂપે તું છો. આ તો છોડવાનું છે કે પલટતી પર્યાય રૂપે હું છું એમ નહીં. એટલે દેખાય છે ત્યાં એ પોતે પોતાને માને છે. જ્યાં જે કંઈ દેખાય છે, જેનું એ જ્ઞાન કરે છે, અને એનું એ બદલતી અવસ્થા સાથે પોતે પોતાનું મેળાપીપણું કરી અને મિથ્યાત્વમાં એ પડ્યો છે.
અહીંયા કહે છે કે હું આત્મા છું, આ બદલાતું જે સ્વરૂપ છે એ રૂપે હું આત્મા છું, આ ઉત્પાદ વ્યય રૂપ પર્યાય જેટલો જ હું આત્મા છું એમ એ અજ્ઞાની માને છે. તે પોતાનો જે ધ્રુવ નિત્યપણાનો સ્વભાવ છે તેને માનતો નથી, એને માનતો જ નથી. માનતો જ નથી જો કર્યો છે અહીંયા એકાંતે છે ને, એટલે એને માનતો જ નથી. જો એ ધ્રુવપણાને માનતો હોત તો એ પછી એને સમજવાનો પ્રયત્ન કરે કે મારું કેવું સ્વરૂપ છે, પણ એ માનતો જ નથી. ધ્રુવ તરફ એની દ્રષ્ટિ જ નથી, એનું લક્ષ્ય જ નથી, માત્ર પર્યાય તરફ જ લક્ષ્ય છે. સમ્યક દર્શન જ્યાં સુધી નથી થતું ત્યાં સુધી મોટાભાગના જીવોની આ જ દશા છે. જેઓ સમ્યક દર્શનની સન્મુખ છે એ સમજે છે, હજી અનુભવ નથી થયો પણ એ સમજે છે. બાકી તો બધાની દ્રષ્ટિ પર્યાય ઉપર જ રહી છે અને પર્યાય સાથે જ પોતે પરિણમી રહ્યા છે. પોતે ભગવાન આત્મા પોતાના દ્રવ્યને જાણતા નથી અને પર્યાય સાથે જ પોતે પરિણમન કરી રહ્યા છે. વાસ્તવમાં પોતાના પરિણમન એ પર્યાયના પરિણમન છે, એનાથી વિશેષ જુદા નિર્મળ પરિણમન પણ અંદરમાં ચાલી રહ્યા છે, એને તો એ જાણતા નથી. અહીંયા એ વાત કરી છે કે એ એટલો જ માને છે કે તે પોતાનો જે ધ્રુવ નિત્યપણાનો સ્વભાવ છે એને માનતો જ નથી. પોતાના નિત્ય સ્વભાવને દ્રષ્ટિ ઓઝલ કરી, એટલે દ્રષ્ટિમાંથી કાઢી નાખ્યો, એને ઢાંકી દીધો, દ્રષ્ટિમાં પડે નહીં એમ દ્રષ્ટિ ઓઝલ કરી, એને દેખાય જ નહીં એમ એને કરી દીધો છે. આ ઉત્પાદ વ્યયથી લક્ષિત એવા વહેતા જે જ્ઞાનના અંશો તે જ હું આખો આત્મા છું એમ તે માને છે. જ્ઞાની તો નિત્યની દ્રષ્ટિપૂર્વક પર્યાયમાં ઉત્પાદ વ્યય થાય છે એમ માને છે. જ્ઞાનીને દ્રવ્યની દ્રષ્ટિ છે, અજ્ઞાનીને પર્યાયની દ્રષ્ટિ છે. અજ્ઞાની પર્યાયની દ્રષ્ટિ રાખીને માત્ર પર્યાયને જ જાણે છે, દ્રવ્ય તરફ લક્ષ કરતો જ નથી. જો દ્રવ્ય તરફ લક્ષ કરે તો એને પણ સમજાઈ જાય કે નિત્ય રહેવા વાળું કંઈક પડ્યું છે, એટલે એને એ કંઈ સમજાતું નથી. જ્ઞાનીને તો એ ભાન છે. જ્ઞાની તો નિત્યની દ્રષ્ટિપૂર્વક, એટલે કે એને દ્રષ્ટિમાં તો નિત્ય હંમેશા રહ્યું છે કે પોતે ધ્રુવ છે, પોતાનું એક અસ્તિત્વ ધ્રુવપણે રહેલું છે જે ક્યારેય નાશ પામતું નથી, એ હંમેશા રહે છે. એટલે નિત્યની દ્રષ્ટિપૂર્વક બદલાતા અંશ તરફ લક્ષ કરે છે. બદલાતો અંશ એટલે પર્યાય. ધ્રુવ તરફ દ્રષ્ટિ રાખીને તમે પર્યાયને જોયા કરો, કાંઈ થવાનું નથી, શાંતિ છે, કોઈ અશાંતિ થતી જ નથી. પોતે ભગવાન આત્મા ધ્રુવ છે, ત્રિકાળ છે, એવો ને એવો જ છે. પોતાનામાં કાંઈ બદલાવ નથી, પોતાની અંદર બીજો કોઈ બદલાવ કરી શકે નહીં. એવી દ્રષ્ટિ રાખીને બદલાતી પર્યાયોને જોયા કરીએ તો ગમે તે પર્યાય થાય છતાંય પોતાને કાંઈ થતું નથી. પોતાનામાં કોઈ દુઃખના ભાવ થતા નથી, પોતાને કોઈ આકુળતા થતી નથી, પોતાને કોઈ રીતે એમ નથી થતું કે પોતે કાંઈ ગુમાવી રહ્યો છે. ભલે એને બાહ્યમાં એમ લાગે કે બાહ્યમાં એની સંપત્તિનો નાશ થઈ ગયો, બીજું આ નાશ પામ્યું, આ નાશ પામ્યું, તે નાશ પામ્યું, તે છતાંય જો એની દ્રષ્ટિ ધ્રુવ તરફ છે, પોતાના સ્વરૂપમાં ધ્રુવ તરફ લક્ષ છે, તો બાહ્યમાં બદલાતી બધી પર્યાયો, બીજા દ્રવ્યોની પર્યાયો અને એ પર્યાયોને ની સાથે પોતાની જ્ઞાનની પર્યાયો, એમાં જે બદલાવ દેખાય છે એમાં એને કાંઈ કોઈ એને ચંચળતા કરતું નથી, એને બદલાવતું નથી, એને દુઃખી કરતું નથી. એ તો પોતે પોતાના સ્વરૂપનું લક્ષ કરીને હંમેશા સુખી જ રહે છે. જ્ઞાનીઓની આવી દશા છે. એટલે સાતમા ગુણસ્થાનની દશાની અંદર વિરાજતા મુનિઓને બહારમાં ગમે તેવા પ્રતિકૂળ સંયોગો હોય તે છતાંય કેમ આનંદ રહે, એનું કારણ આ છે. એ પોતે નિત્યની દ્રષ્ટિ રાખીને બેઠા છે. એટલે બહારના ઉત્પાદ વ્યય જે પર્યાયના થાય છે એ થાય તો ભલે થતા, પણ પોતે એથી કાંઈ નુકસાન પામતો નથી, પોતાનો કાંઈ નાશ થતો નથી, પોતે તો હંમેશા ટકીને રહ્યો છે, એવી એમની માન્યતા છે, શ્રદ્ધા છે. પરંતુ અજ્ઞાની એકાંતે અનિત્ય પર્યાયને જ પોતાનું સ્વરૂપ માનીને નાશ પામે છે. આગળ કહે છે 451 પાના પર બીજા પેરેગ્રાફના કે ક્ષણભંગના સંગમાં પડેલો એટલે શું? ક્ષણભંગના સંગમાં પડેલો એટલે કે ક્ષણે ઉત્પન્ન થાય અને ક્ષણે નાશ પામે તે પર્યાય, એ પર્યાય એના સંગમાં પડેલો એટલે કે પર્યાય નું જ લક્ષ કરીને રહેલો. આપણે
કહીએ છીએ ને કે ભાઈ અમુક વ્યક્તિ જે છે પહેલા તો બહુ સારી હતી અને પહેલા તો બધું બરાબર કરતા હતા, પણ જ્યારથી હવે પેલાના સંગે ચડ્યા છે ત્યારથી આખી વાત બદલાઈ ગઈ છે. આપણે કહીએ છીએ ને વ્યવહારમાં પણ એવું કહીએ છીએ કે ભાઈ પહેલા તો બધું બરાબર હતું, પહેલા તો દેરાસર આવતા હતા, બધું સ્વાધ્યાય કરતા હતા, બધું હતું, પણ હવે ફલાણા ભાઈ એમને મળ્યા છે અને એ બધા ક્લબને રવાડે ચડ્યા છે ત્યારથી એના સંગે એ બદલાઈ ગયા છે. સંગ તેવો રંગ. અહીંયા એ વાત કરી છે કે પર્યાયના સંગમાં એ પડ્યો છે. દ્રવ્યનું લક્ષ નથી ને પર્યાયના સંગે એની કેવી દશા થાય? ગુરુદેવ એ કહે છે કે ક્ષણભંગના સંગમાં પડેલો, ક્ષણભંગ તો પર્યાય છે, તો કે પર્યાયના સંગમાં પડ્યો છે. ભાઈ પર્યાયના સંગમાં પડ્યો છે એટલે પર્યાય હોય એમ સ્વીકાર, ત્યાં સુધી વાત બરાબર છે, પણ તું પર્યાયના સંગમાં પર્યાયના સંગે રંગાઈ જાય એટલે પર્યાયના ઉત્પાદ વ્યય થાય તો એ પ્રમાણે તું તારા પોતાના ઉત્પાદ વ્યય, તું તારા અસ્તિત્વની ક્ષણિકતા સમજી બેસે તો મહા અનર્થ થઈ જશે. એટલે પર્યાયના સંગે રહેવાય નહીં, પર્યાયના લક્ષ્ય રહેવાય નહીં. લક્ષ તો ધ્રુવનું જ કરવું પડે, લક્ષ તો દ્રવ્યનું જ હોય. પર્યાય દેખાયા કરે, ભલે દેખાય, એમાં શું છે? જ્ઞાન સ્વભાવ છે તો જ્ઞાનમાં બધું જ જણાશે, પણ એથી કરીને પોતાનું મૂળ તત્વ, પોતાનું મૂળ સ્વરૂપ, પોતાનું અસ્તિત્વ એને થોડું ભૂલી જવાય. ગુરુદેવ અહીંયા સમજાવે છે કે ક્ષણે ઉત્પન્ન થાય અને ક્ષણે નાશ પામે તે પર્યાય, તેના સંગમાં પડેલો એટલે કે તે અનિત્ય પર્યાય જેટલો જ હું છું એમ પોતાને ક્ષણિક માનતો અજ્ઞાની નાશ પામે છે. આપણે પણ એમ કહીએ છીએ ને વ્યવહારમાં એમની સાથે જ્યારથી ગયો ત્યારથી પછી એ રીતે જ કરવા માંડ્યો. એટલે અહીંયા પણ પર્યાય સાથે ગયો એટલે પછી એ પોતે નાશ પામે છે. કેટલી સરસ તુલના કરી છે. ત્યાં વસ્તુ નાશ પામતી નથી, વાસ્તવમાં એ કઈ નાશ પામતો નથી, પણ એ એની માન્યતામાં એ પોતાનો નાશ કરે છે. જેવી વસ્તુ છે તેવી જ્ઞાની માને છે, પણ અજ્ઞાની માનતો નથી, એટલે આ બધું થાય છે. એકાંતે વસ્તુના સ્વરૂપને માને છે, પર્યાયને એકાંતે માને છે, દ્રવ્યને સ્વીકારતો નથી, દ્રવ્ય તરફ દ્રષ્ટિ નથી, એને અજ્ઞાનવશ આવી માન્યતા હોય છે. અને કહે છે કે એકાંતે અન્યથા માને છે, એટલે વસ્તુનું જેવું સ્વરૂપ છે એનાથી જુદું માને છે, તેથી મિથ્યાત્વ ભાવ વડે ચાર ગતિમાં ક્યાંય ખોવાઈ જાય છે. ચાર ગતિના ભ્રમણ કરે છે. નિગોધથી ઇતર નિગોધ સુધી પહોંચે છે. નિગોધમાંથી નીકળ્યો છે પછી રસ પર્યાયનો તો 2000 સાગરોપમનો કાળ છે, એમાં એ સમ્યક તો પ્રગટ કરતો નથી અને મિથ્યાત્વના ભાવે રહેતા ફરી પાછો ઇતર નિગોધમાં ચાલ્યો જાય છે, એટલે ક્યાંય ખોવાઈ જાય છે. હવે એનાથી વિપરીત સ્યાદવાદીની વાતને સમજાવતા ગુરુદેવ કહે છે કે અને સ્યાદવાદી તો શું કરે છે? કહે છે કે પર્યાયથી ઉત્પાદ વ્યય થવા છતાં મારી ચીજ પર્યાય માત્ર નથી, મારી ચીજ પર્યાય માત્ર નથી, હું પર્યાય જેટલો નથી, હું તો ત્રિકાળ ધ્રુવ ટંકોત્કીર્ણ શાશ્વત જેના સ્વભાવનો મહિમા છે એવી શુદ્ધ ચૈતન્ય વસ્તુ આત્મા છું એમ ધર્મી પોતાના નિત્ય ઉદિત સ્વભાવને અનુભવતો થકો જ્ઞાનરૂપ વર્તતો જીવે છે, નાશ પામતો નથી. સ્યાદવાદી એની દ્રષ્ટિ એકાંતે નથી, એ અનૈકાંતથી વસ્તુના સ્વરૂપને સમજે છે, એટલે ઉત્પાદ વ્યય એ પર્યાયનો સ્વભાવ છે અને તેવો પર્યાયનો સ્વભાવ હોવા છતાં હું તો ત્રિકાળ ધ્રુવ શાશ્વત છું અને એવો પોતાના સ્વભાવનો મહિમા આવ્યો છે, એ પોતાના ચૈતન્ય ભાવ સહિત જીવે છે, એ નાશ પામતો નથી. ભાર્થ ઉપરના પ્રવચનમાં અહીંયા કહે છે કે એકાંતવાદી જ્ઞેયોના આકાર અનુસાર જ્ઞાનને ઉપજતું વિણસતું દેખીને અનિત્ય પર્યાયો દ્વારા આત્માને સર્વથા અનિત્ય માનતો થકો પોતાને નષ્ટ કરે છે. અને સ્યાદવાદી તો જોકે જ્ઞાન જ્ઞેયો અનુસાર ઉપજે વિણસે છે, કે જ્ઞાનની પર્યાય એક પછી એક સમયની પર્યાય જે થાય છે તે દરેક પર્યાયો જુદી જુદી છે, એમાં એને જે
જ્ઞેયો જણાય છે, જે જ્ઞેયો જણાય છે તો એમાં જ્ઞેયોના પરિણમન પણ જણાય છે. એટલે દરેક જ્ઞાનની પર્યાયમાં સામે જેવું જ્ઞેયનું પરિણમન થયું છે એ પણ એમાં જણાય છે. આવું છે એટલે એક પછી એક પર્યાયો, જે જ્ઞાનની પર્યાય છે એ પણ જુદી જુદી છે, એક સરખી નથી. તો પણ એને પોતાનું સ્વરૂપ નહીં માનતો થકો, જે ચૈતન્ય ભાવ નિત્ય ઉદય પામ્યો છે, નિત્ય ઉદયમાં રહ્યો છે, એને અનુભવતો થકો એ નાશ પામતો નથી. ચેતન ભાવ એ ગુણને કારણે છે અને એવા ગુણનું જે નિર્મળ પરિણમન છે, જ્ઞાનનું નિર્મળ પરિણમન, ચેતનાનું નિર્મળ પરિણમન છે, એ તો સદાય રહે છે, એ તો શાશ્વત વસ્તુ છે, એ કાંઈ ચાલી જતું નથી. અને એવા ભાવે જ્ઞાની જીવે છે. તો આ પ્રમાણે નિત્યત્વનો ભંગ કયો. હવે 14મો ભંગ છે એ અનિત્યનો છે. તો 14મા ભંગના કળશ રૂપે કળશ 261 અમૃતચંદ્રાચાર્ય ભગવાન કહે છે. આપણે કળશ 261 લઈએ. કળશ 261 ટંકોત્કીર્ણ વિશુદ્ધ બોધ વિસરાકારાત્મ તત્વસયા સાંગચ્છુ ચલ તચ્છુત ચિત્ત પરિણતેર્વિનમ પશુઃ કિંચન જ્ઞાનમ નિત્યમ નિત્યતા પરિગમે ત્યાસાદ ઉજ્જવલમ સ્યાદવાદી તદ નિત્યતા પરિમૃષમ સ્થિત સુવૃત્તિ ક્રમાત. કળશ 261ના અર્થમાં કહે છે કે પશુ અર્થાંત એકાંતવાદી અજ્ઞાની ટંકોત્કીર્ણ વિશુદ્ધ જ્ઞાનના ફેલાવરૂપ એક આકાર સર્વથા નિત્ય આત્મતત્વની આશાથી શું કહે છે કે ટંકોત્કીર્ણ વિશુદ્ધ બોધ વિશરાકાર આત્મતત્વ આશયા, એટલે એવી આશાથી એકાંતવાદી અજ્ઞાની ટંકોત્કીર્ણ વિશુદ્ધ જ્ઞાનના ફેલાવરૂપ એક આકાર સર્વથા નિત્ય આત્મતત્વની આશાથી, એટલે કે હંમેશા પોતાનું તત્વ તો નિત્ય એક આકારે જ રહે. ટંકોત્કીર્ણ વિશુદ્ધ જ્ઞાનના ફેલાવરૂપ એક આકાર સર્વથા નિત્યપણું, અનિત્યપણું હોય જ નહીં એવી આશા છે એને. એવી આશા રાખીને એ શું કરે છે તો અનિત્યને માનતો નથી. અહીંયા 14મા ભગમાં શું છે કે નિત્યને માનવા જતા એ અનિત્યને છોડે છે એની વાત છે. 13મા ભંગમાં એ અનિત્યને માનતો થકો નિત્યને નહોતો માનતો, અને અહીંયા 14મા ભંગની અંદર એ વાત છે કે એને નિત્યને માનવું છે અને એની આશા એમ છે કે હું તો નિત્ય જ છું, બીજું કાંઈ ન જોઈએ. એટલે એવી આશાથી એ અનિત્ય એવી પર્યાયોને છોડે છે, એને પોતાનું સ્વરૂપ નથી માનતો, એ કહેવું છે. એટલે અહીંયા એમ કહે છે કે એકાંતવાદી અજ્ઞાની ટંકોત્કીર્ણ વિશુદ્ધ જ્ઞાનના ફેલાવરૂપ એક આકાર સર્વથા નિત્ય આત્મતત્વની આશાથી, સર્વથા નિત્ય આત્મતત્વ બસ એને જ એને માનવું છે એવી આશા શું કરે છે કે ઉચ્છલત અચ્છ ચિત્ત પરિણતે ભિન્નમ કિંચન વાગચ્છતિ, એટલે એ ઉછળતી નિર્મળ ચૈતન્ય પરિણતિથી જુદું કાંઈક આત્મતત્વને ઈચ્છે છે. પર્યાયોથી જુદું આત્મતત્વને નિત્ય એ ઈચ્છે છે. અહીંયા એમ કહેવું છે. એટલે કે છે કે પરંતુ એવું કોઈ આત્મતત્વ છે નહીં. આગળ કહે છે કે સ્યાદવાદી તો ચૈતન્ય વસ્તુની વૃત્તિના એટલે પરિણતિના એટલે પર્યાયના ક્રમ દ્વારા તેની અનિત્યતાને અનુભવતો થકો નિત્ય એવા જ્ઞાનને અનિત્યતાથી વ્યાપ્ત છતાં ઉજ્જવળ નિર્મળ માને છે, અનુભવે છે. સ્યાદવાદી ચિદ્દ વસ્તુ વૃત્તિ ક્રમાત તદ અનિત્યતા પરિમુષન, એટલે સ્યાદવાદી તો ચૈતન્ય વસ્તુની વૃત્તિના એટલે ચૈતન્ય વસ્તુની પર્યાયના ચૈતન્ય વસ્તુની પરિણતિના
ક્રમ દ્વારા તેની અનિત્યતાને અનુભવતો થકો, એટલે પરિણમન થઈ રહ્યું છે, એક પછી એક પર્યાય થઈ રહી છે, એને જાણતો અનુભવતો એ નિત્ય એવા જ્ઞાનને અનિત્યતાથી વ્યાપ્ત છતાં, નિત્ય એવા જ્ઞાનને અનિત્યતાથી વ્યાપ્ત છતાં, એટલે જ્ઞાન ગુણ તરીકે નિત્ય રહેવાવાળો છે, એનું પરિણમન શુદ્ધ નિર્મળ સતત થાય છે, સદાય થાય છે, છતાંય એમાં પર્યાય રૂપે અનિત્યતા વ્યાપે છે. નિત્ય એવા જ્ઞાનને અનિત્યતાથી વ્યાપ્ત છતાં ઉજ્જવળ માને છે, નિર્મળ માને છે. એટલે કે પર્યાયની અનિત્યતા દ્વારા એ કાંઈ મલિન થઈ જાય છે એમ નથી. એવી અનિત્યતા હોવા છતાંય એ જ્ઞાન તો નિર્મળ જ છે અને એમ જ એ જ્ઞાનને અનુભવે છે. બીજી રીતે કહીએ તો એ પર્યાયની અનિત્યતા હોવા છતાં એમાં જ્ઞાન નાશ પામે છે અથવા મલિન થઈ જાય છે અથવા તો ભેદરૂપ થઈ જાય છે, છિન્નભિન્ન થઈ જાય છે, આવું કાંઈ માનતો નથી. એ જ્ઞાનને ઉજ્જવળ જ નિર્મળ જ માને છે, એમ જ અનુભવે છે. ભલે એ પર્યાય સમયે સમય થાય છે, જ્ઞાનની પર્યાય છે અને જ્ઞાનની પર્યાયમાં અનંત જ્ઞેયો જણાય છે, બધું થાય છે, તે છતાં તેથી કંઈ જ્ઞાનની નિર્મળતા ચાલી જતી નથી એવું આ સ્યાદવાદી જ્ઞાની માને છે. ભાવાર્થમાં પંડિતજી સમજાવે છે કે એકાંતવાદી જ્ઞાનને સર્વથા એકાકાર નિત્ય પ્રાપ્ત કરવાની વાંછાથી, ઈચ્છાથી. એકાંતવાદીને એમ છે કે મને અનેક આકાર હોય જ નહીં. એટલે કે જ્ઞાનના જે અનેક આકાર થાય છે અને એમાં અહીંયા તો ઉત્પાદ થાય છે, ઉત્પાદ વ્યય થાય છે. અહીંયા આકારને બદલે મૂળ વાત એ રીતે લીધી છે કે જ્ઞાનના એ ઉત્પાદ વ્યય થઈ રહ્યા છે. ઉત્પાદ વ્યય તો પર્યાયમાં થઈ રહ્યા છે, તો છતાંય એકાંતવાદીને એમ છે કે ના, એવું ઉત્પાદ વ્યય એવું હોવું જ ન જોઈએ, મારું તો નિત્ય રહેવું જોઈએ, અનિત્યતા મને ખપે નહીં. એટલે એવી ઈચ્છાથી એકાંતવાદી જ્ઞાનને સર્વથા એક આકાર નિત્ય પ્રાપ્ત કરવાની વાંછાથી, ઈચ્છાથી ઉપજતી વિણસતી ચૈતન્ય પરિણતિ, ઉપજતી વિણસતી ચૈતન્ય પરિણતિ એટલે કે એ જ્ઞાનની એવી પર્યાયો જેના ઉત્પાદ વ્યય થઈ રહ્યા છે એનાથી જુદું કાંઈક જ્ઞાનને ઈચ્છે છે. જ્ઞાનની જે પર્યાયના ઉત્પાદ વ્યય થઈ રહ્યા છે એનાથી જુદું, એના વિનાનું એ ન જોઈએ એવું જ્ઞાન, એવી એને ઈચ્છા કરી, જે શક્ય નથી. અને એના વિશે ગુરુદેવે ઘણો વિસ્તાર કર્યો છે કે આવું હોઈ શકે જ નહીં. તું એવું માનવા જઈશ, એવું શોધવા બેસીશ પર્યાય વિનાનું દ્રવ્ય, પર્યાય વિનાનું જ્ઞાન, જ્ઞાનની પર્યાય વિનાનું જ્ઞાન, તો એવું તને મળશે નહીં. એ વાત ઉપર ગુરુદેવે ઘણો વિસ્તાર કર્યો છે. અને અહીંયા પણ એ વાત પંડિતજીએ લીધી છે, કહે છે કે પરંતુ પરિણામ સિવાય જુદો કોઈ પરિણામી તો હોતો નથી. એટલે કે પરિણામી હોય અને પરિણામ ન હોય, એટલે પર્યાય ન હોય. પરિણામ તો પર્યાય થઈ ને, એટલે પર્યાય વિનાનો પરિણામ, પછી પરિણમન ક્યાંથી સિદ્ધ થશે? જો પરિણામી છે તો પછી પરિણામ હોવા જ જોઈએ. અને પરિણામ પરિણામી રૂપે હોય, પરિણામીથી પરિણામ જુદા દ્રવ્યમાં ન હોય, એ જ દ્રવ્ય રૂપે હોય. આ તો સિદ્ધાંત છે. એટલે પરંતુ પરિણામ સિવાય જુદો કોઈ પરિણામી તો હોતો નથી. સ્યાદવાદી એમ માને છે કે જોકે દ્રવ્ય જ્ઞાન નિત્ય છે તો પણ ક્રમશઃ ઉપજતી વિણસતી ચૈતન્ય પરિણતિના ક્રમને લીધે જ્ઞાન અનિત્ય પણ છે. એટલે પર્યાય અપેક્ષાએ જ્ઞાન અનિત્ય પણ છે અને એવો જ વસ્તુ સ્વભાવ છે. તો આ રીતે આ અનિત્યનો ભંગ કરો. હવે ગુરુદેવે પ્રયોજનભૂત વાત જે કહી છે એ આપણે લઈએ. પ્રવચન રત્નાકર ભાગ 10મો, પાના નંબર 451 ઉપર કળશ 261 શ્લોકાર્થ ઉપરનું પ્રવચન. એમાં 452 પાના ઉપર ગુરુદેવ અહીંયા સમજાવે છે. આત્મા ધ્રુવપણે ત્રિકાળી નિત્ય છે. એક વાત, આત્મા ત્રણેય કાળ છે, નિત્ય છે, એનો નાશ થતો નથી, ધ્રુવપણે એક સરખો ટકીને રહે છે. આ એક વાત. અને અવસ્થાપણે ક્ષણે ક્ષણે બદલે છે. દરેક સમયે સમયે એની અવસ્થા બદલાય છે.
એ અનિત્યપણું છે. આવું જ નિત્ય અનિત્ય આત્માનું સ્વરૂપ છે. દરેક દ્રવ્યનું એવું જ સ્વરૂપ છે. દ્રવ્ય અપેક્ષાએ એ ધ્રુવ છે, એ નિત્યપણું છે, અને પર્યાય અપેક્ષાએ બદલવું એ અનિત્યપણું છે. પરંતુ એકાંતવાદી પશુ જેવો અજ્ઞાની ટંકોત્કીર્ણ વિશુદ્ધ જ્ઞાનના ફેલાવરૂપ એક આકાર સર્વથા નિત્ય આત્મતત્વની આશા કરે છે. સર્વથા નિત્ય આત્મતત્વ જોઈએ. વિશુદ્ધ જ્ઞાનના ફેલાવરૂપ સર્વથા નિત્ય રહેતું આત્મતત્વ, એમાં અનિત્યતા ન જોઈએ એવી આશા કરે છે. એને અનિત્યતા નથી જોઈતી. નિત્યતા બરાબર છે, પણ અનિત્યતા નહીં. એટલે પર્યાય ઉડી જાય. હવે આવું કેવી રીતે બને? શાંતિથી વિચાર કરીએ તો આપણને થાય કે આવી વાત એકાંતે આ તો બહુ મોટી વાત થઈ ગઈ, બહુ મોટી ભૂલ થઈ ગઈ. આવું કેવી રીતે હોય? અને છતાંય આવું ચાલી રહ્યું છે. આવું માનનારા કેટલા બધા લોકો છે, એમને ખબર પણ નથી કે એવું માની રહ્યા છે. વેદાંતમાં પર્યાયને માનવામાં નથી આવતું. એટલે જે અનેકાંત સ્વરૂપ જે છે એનો સ્વીકાર નથી. જે પર્યાયની અંદર પોતાના સ્વરૂપનો નિર્ણય થાય છે, ધ્રુવનો નિર્ણય થાય છે, એવી પર્યાયને જે માનતા નથી. અને છતાંય વેદાંત 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 કેટલું વેદાંત ચાલી રહ્યું છે. અને ષટ દર્શનમાં જૈન દર્શનની સૌથી નજીક જો કોઈ હોય તો વેદાંત છે. દર્શનમાં બીજા બધા નૈયાયિકની કે બૌદ્ધની આ બીજા બધાની વાત કરીએ, પણ એમાં સૌથી નજીક તો વેદાંત જ છે. કેટલી મોટી ભૂલ! હવે આ ભૂલને જો સુધારી લેવામાં આવે તો કેટલો બધો ફેર પડી જાય. ઇન્દ્રપુત્રી ગૌતમ પ્રખર વેદાંતી હતા અને મહાવીર સ્વામી ભગવાનના સંવત્સરમાં આવે છે અને પ્રભુને જુએ છે. અને હજી પ્રભુને એ વખતે કેવળ જ્ઞાન થયું છે, પણ ઓમકાર ધ્વનિ છૂટી ન હતી. અને ઇન્દ્રપુત્રી ગૌતમને ત્યાં લઈ આવે છે અને ત્યાર પછીથી પ્રભુને ઓમકાર ધ્વનિ છૂટે છે. પણ આખી વાત બદલાઈ જાય છે. પ્રભુના દર્શન કરતા અને માનસ્તંભ જોતા જ એમનું માન ગળી જાય છે. અને પછી પ્રભુની જે વાણી, જે ઓમકાર ધ્વનિ છૂટે છે, એમાંથી ગૌતમ સ્વામીને જે જ્ઞાન થાય છે અને એ જ્ઞાન દ્વારા આખી વસ્તુ બદલાઈ જાય છે. એક એવો પુરુષાર્થ ઉપડે છે કે આજ ભોગવે મોક્ષે જાય છે, ગણધર થઈને મોક્ષે જાય છે. એની પહેલા શું માન્યતા હશે? આપણે વિચાર કરીએ કે જો એ વેદાંતી હતા, પ્રખર વેદાંતી હતા, એમને 500 શિષ્ય હતા, તો એમની એ વખતે માન્યતામાં એવું જ હશે ને, પર્યાયને નહીં જ માનતા હોય ને. કેટલી મોટી ભૂલ! હવે આવડી મોટી ભૂલ હતી તે છતાંય આ જ ભાવમાં એ મોક્ષે ગયા. એ ઉપરથી આપણે એક બીજો નિર્ણય કરવો જોઈએ કે કોઈ પણ વ્યક્તિ વિશે આપણે કાંઈ પણ મત બાંધીએ કે આ હવે આવી ઊંધી માન્યતા લઈને બેઠો છે, એને શું થશે? તે માનવા એવી ઊંધી કોઈ પણ વ્યક્તિ વિશે માન્યતા રાખવા જેવી નથી. અહીંયા વર્તમાનમાં અત્યારે ઘણાને એવું બધું ઘણું થઈ ગયું છે કે આ બધા આમ ભૂલ કરે છે, આ બધા આમ ભૂલ કરે છે. કંઈક મતમાં, જૈન મતની અંદર કોને ખબર કોણ ક્યારે બદલી જશે? જો ગૌતમ સ્વામી બદલાઈ જાય તો પછી બીજાઓની શું વાત કરવી? ખોટી માન્યતાઓ છે, આ ઊંધી માન્યતા છે. અને આપણે ઘણી વાર વખોડી કાઢીએ છીએ. આપણે દ્રવ્યાનુયોગનો ગ્રંથ વાંચતા હોઈએ અને એનામાંથી આપણે બધું વાંચ્યું, ત્યાર પછીથી આપણે એમ કહીએ કે ભાઈ શુભભાવ દ્વારા ધર્મ નથી, એમ કહીએ. બરાબર છે, ગુરુદેવે કહ્યું માટે. અને પછી જે શુભભાવ એટલે બાહ્ય તપ કરે છે, એને ગુરુદેવે એ અપેક્ષાથી કહ્યું હોય કે ભાઈ બાહ્ય તપ દ્વારા કાંઈ ધર્મ થતો નથી, તો આપણે પણ ભેગા આમાં જોડાઈ જઈએ અને બાહ્ય તપ કરવા વાળાને આપણે ક્રિટિસાઇઝ કરતા થઈ જઈએ કે આ બધા કાંઈ નથી. આ કેટલું યોગ્ય છે? કોને ખબર છે કોણ ક્યારે કેવું બદલાઈ જશે? વિચાર કરવા જેવું છે. એ બાહ્ય તપમાં આજે રહેલો જીવ ક્યાંક એને પણ ક્લિક થઈ જશે તો બદલાઈ જશે. ગૌતમ સ્વામીની જેમ એની માન્યતા પણ બદલાઈ જશે. ગૌતમ સ્વામીની તો માન્યતા જ આખી જુદી હતી, વેદાંતની માન્યતા હતી. તો આ તો જૈન છે અને બાહ્ય તપમાં કદાચ એને ધર્મ દેખાતો હોય, પણ ક્યારેક એના સાંભળવામાં આવે તો બદલાઈ શકે ને. એટલે ઘણી વખત આપણે બધા જયારે આવા મોટા શાસ્ત્રનો અભ્યાસ કરતા હોય ત્યારે ઘણા બીજા વિશે ખોટી ઊંધી માન્યતાઓ બાંધી બેસીએ છીએ, અભિપ્રાયો આપી દઈએ છીએ. એ યોગ્ય નથી, કરવું યોગ્ય નથી. અહીંયા તો વાત એ ચાલી રહી છે કે એકાંતવાદી પશુ જેવો અજ્ઞાની ટંકોત્કીર્ણ વિશુદ્ધ જ્ઞાનના ફેલાવરૂપ એક આકાર સર્વથા નિત્ય આત્મતત્વની આશા કરે છે.
એવા આત્મતત્વની આશા કરે છે કે જેમાં બદલાવ ન હોય, એક આકાર, સર્વથા નિત્ય. કે પર્યાયમાં જે અનેક આકાર જ્ઞાનની દશા થાય એ કાંઈ વસ્તુ નહીં. મને તો નિત્ય ધ્રુવ એક આકાર જોઈએ એમ અજ્ઞાની ઈચ્છે છે. અનેક આકાર રૂપ જ્ઞાનની પરિણતિ થતી હોવા છતાં એનાથી રહિત હું એકલો ધ્રુવ કેમ રહું? એમ ધ્રુવ નિત્ય તત્વની આશાથી અજ્ઞાની વર્તમાન વર્તતી પર્યાયનો ઉચ્છેદ કરે છે, ઉઠાપે છે. એને એમ છે કે અનેક આકાર રૂપો જ્ઞાનની પરિણતિ થવાથી તો મને નુકસાન થઈ જશે, હું ધ્રુવ નિત્ય રહી શકીશ નહીં. એટલે એ એવી આશાથી એનો વિચ્છેદ કરે છે, ઉચ્છેદ કરે છે. એને માનતો નથી, એને ઉઠાપે છે. ટંકોત્કીર્ણ વિશુદ્ધ જ્ઞાન અર્થાત શાશ્વત શુદ્ધ એક જ્ઞાન જે ધ્રુવ નિત્ય છે તેને લક્ષમાં લેવા અજ્ઞાની વર્તમાન પર્યાય જે અનેકપણે પરિણમે છે તેને ઉડાવી દે છે. એ શા માટે ઉડાવી દે છે એનું અહીંયા કારણ દર્શાવ્યું કે એની દ્રષ્ટિ ધ્રુવ પર ગઈ છે અને એ ધ્રુવ પર દ્રષ્ટિ રાખીને એને જેમ છે તેમ માનવું જોઈતું હતું કે સાથે પર્યાય પણ છે અને એવી અનિત્યતા પણ છે, પણ એના બદલે માત્ર કે બસ પોતાનું સ્વરૂપ તો ધ્રુવ નિત્ય જ હોય, બીજું કાંઈ અનેકપણું અનિત્યપણું હોય જ નહીં. અને એવી આશા સાથે એ નિત્ય છે તેને લક્ષમાં લેવા જતાં એ અજ્ઞાની ભૂલ કરી બેસે છે અને એ પર્યાય જે અનેકપણે પરિણમે છે એને ઉડાવી દે છે. એને ખબર નથી કે નિત્યનો નિર્ણય કરનારી તો વર્તમાન અવસ્થા એટલે પર્યાય છે. એ ધ્રુવને રાખવા જાય છે તો ધ્રુવને રાખવા વાળી જે જ્ઞાનની પર્યાય છે એ પર્યાય છે કે નહીં એ ભૂલી જાય છે. એને એમ છે કે મારે અનિત્ય ભાગ જોઈતો જ નથી. પણ ભાઈ અનિત્ય ભાગ નથી જોઈતો, ચાલ કબૂલ, તારી વાત સાચી, પણ એ અનિત્ય છે એ પર્યાય છે, એ પર્યાય જ નિર્ણય તો કરે છે ને નિત્યનો. તું પર્યાયને માનીશ નહીં તો નિત્યનો નિર્ણય નહીં થાય. નિત્યનો નિર્ણય પછી કોણ કરશે? વેદાંતીને જયારે આ પૂછવામાં આવે છે કે તમે એકને જ માનો છો, પણ એ એકનો નિર્ણય શેમાં થયો તેનો કાંઈ જવાબ આપતા નથી. એકને જ માને છે એટલે પર્યાયને નથી માનતા. તો પર્યાય વિના તમે આ બધું જે કરી રહ્યા છો, જે તમને પ્રાપ્ત થાય છે, જે તમારું એચિવમેન્ટ છે એ શેમાં થયું? એચિવમેન્ટ તો પર્યાયમાં જ થાય છે. જે પ્રાપ્ત થયું એ તો પર્યાય છે, કેવળ જ્ઞાન થયું એ તો પર્યાય છે, મોક્ષ થયો એ પણ પર્યાય છે. બધું પર્યાયમાં તો છે અને તમે પર્યાયને જ ઉડાડી દો છો. બસ એક, પણ એક ક્યાંથી રહેશે ભાઈ? બીજી વસ્તુ એને જાણનારી છે ને છે, એનો તો સ્વીકાર કરવો જ રહ્યો. આ બહુ મોટી ભૂલ ચાલી રહી છે. આપણને ઘણીવાર એમ થાય કે કેમ આના ઉપર આટલી બધી વાત, પણ પ્રભુ આખો એની પાછળ કેટલાય લોકોનો એવો સમાજ ચાલી રહ્યો છે કે જે આ માન્યતામાં વિચાર મિથ્યાત્વને કારણે રખડી રહ્યા છે, કેટલાય જીવો. એટલે આચાર્ય ભગવાને કરુણા કરીને આ વાત સમજાવી છે. એમાંથી આવી માન્યતા જે વેદાંત જેવી માન્યતા વાળા હોય એના સાંભળવામાં આવે તેમાંથી ઘણા લોકો બદલાઈ જાય કે વાત તો સાચી છે. એવો બીજો અંશ જે છે, ભલે જે પલટતો અંશ છે, દરેક સમયે જે પલટાતી અવસ્થાને જાણે છે તેવો પલટતો અંશ તો છે જ. એનો સ્વીકાર નહીં કરીએ તો નહીં ચાલે. અને એનો સ્વીકાર કરવો અને છતાં પોતાનું ધ્રુવ સ્વરૂપ છે એની દ્રષ્ટિ કરવી, આવી વાત જૈન દર્શન સિવાય બીજે ક્યાંય નહીં મળે. પોતાનું ધ્રુવ સ્વરૂપ છે એનું લક્ષ કરવું અને પર્યાયના જે બદલાવ છે એને માત્ર જાણવા, એમાં આગળ વધવું નહીં. દ્રષ્ટા જ્ઞાતા ભાવમાં કહેવાનો આશય એવો છે કે જે જણાય છે તે જણાય છે, બસ ફેક્સિલ. પછી એની આગળ પછી એમાં પછી અંદર ઘૂસી જવાની જરૂર નથી, કેમ કે વાસ્તવમાં તમે ઘૂસી શકતા નથી ને તમે માન્યતામાં ઘૂસો છો. તમે માન્યતા તરીકે એમ માનો છો કે હું એમાં છું. વાસ્તવમાં તો તમને એ જણાય છે, એ વખતે પણ જણાય છે. એટલે જેને જ્ઞાતા દ્રષ્ટા ભાવ આવ્યો છે એની દ્રષ્ટિ ધ્રુવ તરફ ન હોય તો એ આગળ વધી જવાનો છે. જે એને જણાય છે જ્ઞાનમાં એની સાથે જોડાઈ જવાનો છે. એટલા માટે હંમેશા કહેવામાં આવે છે કે દ્રષ્ટિ તો દ્રવ્યની જ હોય, દ્રવ્ય દ્રષ્ટિ સમ્યક દ્રષ્ટિ. એટલા માટે એમ કહેવામાં આવ્યું છે. પર્યાયથી લક્ષ ખસેડી અને દ્રવ્યનું લક્ષ કર એવો જે ઉપદેશ જે છે એ એટલા માટે આપવામાં આવ્યો છે. અહીંયા કહે છે કે જેમ છે તેમ વસ્તુના સ્વરૂપને જો જાણવા જઈએ
તો પોતે દ્રવ્ય અપેક્ષાએ બરાબર નિત્ય છે, પણ સાથે અનિત્ય એવી પર્યાય પણ છે. અને આ અજ્ઞાનીને એ અનિત્ય પર્યાયને ઉડાવી દેવી છે. અને એ ઉડાવવાનું કારણ શું છે કે પોતાના નિત્યપણાને એમાં ક્યાંય બાધ ના આવે એટલા માટે. એને ખબર નથી કે નિત્યનો નિર્ણય કરનારી તો વર્તમાન અવસ્થા પર્યાય છે. આમ વર્તી પર્યાયને અવગણીને તે ધ્રુવ તત્વ એવા ચૈતન્યમય આત્માને નહીં પામતો પોતાનો નાશ કરે છે. પર્યાયને નથી માનતો એટલે એ જે પર્યાય ધ્રુવનો નિર્ણય કરનારી હતી એ પછી એ નિર્ણય કેવી રીતે કરશે? પર્યાયને જ નથી માનતો તો ધ્રુવનો નિર્ણય કેવી રીતે થશે? ધ્રુવ તત્વ એવા ચૈતન્યમય આત્માને એ કેવી રીતે માનશે, કેવી રીતે પામશે? આગળ કહે છે, આત્માની વર્તમાન દશામાં જ્ઞાન આદિની અનેક નિર્મળ અવસ્થાઓ ઉછળે છે. એનાથી ભિન્ન કાંઈક પોતાનું તત્વ છે એને ઈચ્છે છે. એક આકાર સર્વથા નિત્ય આત્મતત્વને ઈચ્છનારો તેની વર્તમાન જ્ઞાન આદિ જે અવસ્થાઓ થાય છે તેને છોડી દે છે. અર્થાત પર્યાયથી કાંઈક જુદું આત્મતત્વ છે એમ માનીને એવા આત્મતત્વની વાંછા કરે છે, ઈચ્છા કરે છે. પણ પરિણામ વિના અને પરિણામી વિના હોઈ શકે જ નહીં, સંભવિત જ નથી. પરિણામ વિના ના હોય અને પરિણામ છે તે પરિણામી વિનાનો હોય એવું બને જ નહીં, શક્ય જ નથી. સુખદેવ કરુણા કરીને કહે છે કે અરે ભાઈ, પરિણામ પરિણામીનું છે, અવસ્થા એ અવસ્થાયીની છે. કોઈકની એ અવસ્થા છે, કોઈક દ્રવ્ય છે અને એની એ અવસ્થા છે. દ્રવ્ય વિના અવસ્થા કોની? પર્યાયવાન દ્રવ્યની છે. પર્યાયથી જુદું અલગ આત્મતત્વ તું શોધવા જાય પણ એ તો છે નહીં. પર્યાયથી જુદું એટલે પર્યાય ન હોય એવું, અહીંયા જુદાનો અર્થ એવો છે અલગ. પર્યાયથી જુદું એટલે પર્યાય વિનાનું અલગ આત્મતત્વ જો તું શોધવા જાય તો એ હોઈ શકે નહીં. તેથી અનિત્ય પર્યાયને છોડીને એકલા જ તું એવા આત્મતત્વને શોધવા જઈશ તો એમાં તારો પોતાનો નાશ થશે. કેમ કે તને જે ઈચ્છા છે નિત્ય ધ્રુવ આત્મતત્વ અને એ પર્યાય વિનાનું, તો એવું આત્મતત્વ હોઈ શકે નહીં, પર્યાય વિનાનો આત્મા હોય નહીં. કહે છે કે અનિત્ય પર્યાયને છોડી દઈ તું પોતાનો જ નાશ કરે છે. કેમ કે તને વાંછિત, તને જેવી ઈચ્છા છે તે જે ધ્રુવ નિત્ય આત્મતત્વ કે જે પર્યાય વિનાનું હોય એવું તો કાંઈ હોતું નથી. કેમ કે એનો નિર્ણય કરનાર છે એ પણ પર્યાય છે. એનો નિર્ણય, એનું પરિજ્ઞાન એ અનિત્ય એવી પર્યાયમાં જ થાય છે. એટલે તું એવો વિચાર કરવા જતા તો ધ્રુવને પણ જાણીશ નહીં, પર્યાય વિના તો ધ્રુવને પણ તું અનુભવી શકીશ નહીં. તો આજનો સ્વાધ્યાય અહીંયા સુધી રાખીએ છીએ. હવે સુખધામ બોલીએ.